हेलो पिलामाने गुड इवनिंग केमिति अछ मु भावुची तुम माने खूब भलरे थिबो। आज आमे साहित्य बही थिबा रामायण कथाटी को पढ़ेबा। एथिरे लेखक मधुसूदन राव विषय मु किछि कहूची। भक्त कवि मधुसूदन राव ओडिया साहित्यर आधुनिक जुगर आद्य कालर जड़े प्रमुख स्रष्टा। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन वैदिक चिंताधारा और आदर्शर पुनः प्रतिष्ठा पाई बहु प्रबंध और कविता रचना करी से आम साहित्य को समृद्ध करिछंती। कवितावली, बसंत गाथा, साहित्य कुसुम और साहित्य प्रसंग इत्यादि लेखकंकर जनप्रिय पुस्तक। तांकर रचित वर्णबोध सहित प्रत्येक ओडिया सुपरिचित। एही लेखारे समग्र रामायणर कथा खूब संक्षेपरे वर्णित होईछि। एबे मु विषयटी को पढ़ौछि, तमे माने से बही रे थिबा विषय रे हाथ मारी मध्य पढ़ी परिबो। भारत वर्षरे अयोध्या नामरे गोटिए नगरी अछि। सेठारे अति प्राचीन कालरे दशरथ नामरे जड़े राजा थिले। ताहांकर तीनी राणी थिले, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ज्येष्ठा राणी कौशल्यांकर पुत्र रामचंद्र, मध्यमा राणी कैकेयींकर पुत्र भरत, कनिष्ठा राणी सुमित्रांकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामरे दुई पुत्र थिले। एथर पिला माने बुझिल कि अयोध्यार राजा दशरथ थिले। तांकर तीनी राणी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थिले। ज्येष्ठ राणी कौशल्यांकर पुत्र थिले रामचंद्र, द्वितीय राणी कैकेयींकर पुत्र थिले भरत एवं सान राणी सुमित्रांकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामरे दुई जण पुत्र थिले। लक्ष्मण रामंकर एकांत अनुगत थिले एवं शत्रुघ्न भरतंकर अतिशय अनुगत थिले। चारि भाईंको मध्यरे गभीर स्नेह थिला और राम को समस्ते अत्यंत स्नेह और भक्ति करुथिले। एथर पिला माने जानिल राम थिले बड़ भाई एवं अन्य तीन भाई तांको बहुत आदर करुथिले एवं सम्मान मध्य दउथिले। राजा दशरथ क्रमे वृद्ध होई पड़िबारु से राम को राज्य देई अवसर ग्रहण करिबा पाई संकल्प कले। राजा दशरथ जेतेबेले वृद्ध हो गले से रामचंद्र को राज्यभार देई निजे अवसर ग्रहण करिया पाई इच्छा करथिले। राम को राजा करिया पाई नाना आयोजन करिबा को लागिले। राम को राज्य देबा पाई बा राजा करिबा पाई नाना आयोजन हेबाकु लागिला। रामंकर नाना सद्गुण देखि प्रजा माने तांको प्रति अनुरक्त थिले। सुतरां ताहांकर अभिषेक उत्सव वार्ता प्रचारित हेबा क्षणी सेमानंकर आनंदर सीमा रहिला नाही। एही समय रे दशरथंकर मध्यमा राणी महाविपद घटैले। से पूर्वे एकदा प्राणपणे सेवा करी दशरथंकु मृत्युमुखरू रक्षा करथिले। सेतेबेले राजा तांकर प्रति अतिशय संतुष्ट होई दुईटी वर देबे बोली अंगीकार करथिले, किंतु कैकेयी आजि जाए कौनसी वर मागी नथिले। पिला माने किछि बुझिल कि राम जेतेबेले राजा हेबा पाई दशरथ सिद्धांत कले सेतेबेले से विभिन्न प्रकार आयोजन कराइबाकू कहिथिले। राज्यर लोक माने रामंकर विभिन्न प्रकार सद्गुण थिबा जोगु से राजा हेबारे लोक माने अतिशय आनंदित होइथिले। तेणु तांकर अभिषेक उत्सव हेबा क्षणी हेबार वार्ता प्रचारित हेबा क्षणी समस्ते अति आनंदित होई जाइथिले। किंतु तांकर मध्यमा राणी कैकेयी
ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବର ଦଶରଥଙ୍କ ଠାରୁ 2ଟି ବର ପାଇଥିଲେ। ସେହି ବରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଘଟାଇଲେ। ଏଥର ପିଲାମାନେ ପୁଣି ବହିକୁ ଦେଖ। ରାମ ରାଜା ହେବେ ଏକଥା ଶୁଣି ମନ୍ଥରା ନାମରେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟା ଦାସୀର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି କୈକେୟୀ ହଠାତ୍ 2ଟି ନିଷ୍ଠୁର ବର ମାଗି ବସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କି ମନ୍ଥରା ନାମରେ ଜଣେ ଦାସୀ କୈକେୟୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦାସୀ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ରାଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭରତ ରାଜା ହେଲେ କୈକେୟୀକୁ ସମସ୍ତେ ଡରିବେ। ତେଣୁ ସେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଏକ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ତାର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି କୈକେୟୀ ହଠାତ୍ ସେଇ 2ଟି ନିଷ୍ଠୁର ବର ମାଗି ବସିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର ଏହି ଯେ ଭରତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥର ପିଲାମାନେ ବହି ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ବର ଏହି ଯେ ଭରତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ଅପର ବର ଏହି ଯେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ନିମିତ୍ତ ବନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥର ଦେଖ 2ଟି ବର କ'ଣ ମାଗିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ବରରେ ଭରତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପର ବରଟି ହେଲା ରାମ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। 14 ହେଲା 14, ନିମିତ୍ତ ମାନେ ହେଲା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଥିବ। ଦଶରଥ ଏଥର ବହିକୁ ଦେଖ। ଦଶରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ। ସେ କେବେ ହେଁ ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ କରିନଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବେ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରି ନ ପାରିଲେ। ଯେହେତୁ ଦଶରଥ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଆଉ କଥାକୁ କାଟିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ରାମଙ୍କୁ ବନଗମନ କରିବାକୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦଶରଥ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ବା ତାଙ୍କର ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ କରି ପାରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ରାମଙ୍କୁ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ରାମଙ୍କର ବଣକୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ରାମ ଏଥର ବହି ଦେଖ। ରାମ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଜନକଙ୍କର କନ୍ୟା ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ସର୍ବଗୁଣାଳଙ୍କୃତା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏଥର ଦେଖ। ରାମ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ହେଲେ ରାଜା। ତେଣୁ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଜନକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ ସୀତା। ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ? ସର୍ବଗୁଣାଳଙ୍କୃତା, ସବୁ ଗୁଣର ଅଳଙ୍କାର କରି ପିନ୍ଧିଥିବା ବା ସବୁ ଗୁଣକୁ ଅଳଙ୍କାର କରି ପିନ୍ଧିଥିବା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରାମ ବନ ଯିବେ ଶୁଣି ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ ହେଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କର ବନବାସ କଷ୍ଟ କଥା ଭାଳି ଭାଳି ଦଶରଥ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭରତ ଏ ସମୟରେ ମାତୁଳାଳୟରେ ଥିଲେ। ମାତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ମାତୁଳାଳୟ। ମାତୁଳ ହେଲେ ମାମୁଁ, ଆଳୟ ହେଲା ଘର। ମାତୁଳାଳୟ ହେଲା ମାମୁଁ ଘର। ତେଣୁ ଭରତ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ। ରାମଙ୍କର ବନବାସ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ
ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରି ରଖିଅଛି। ବ୍ୟଥିତ ଚିତ୍ତରେ ଭରତ ରାମଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଗମନ କଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭରତ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମ ସେଠାରେ ରାଜବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଋଷିକୁମାରମାନଙ୍କ ପରି ଦୀନ ହେଲା ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ଯେ ରାମ ବଣକୁ ଗଲାବେଳେ ଆଦୌ ରାଜକୀୟ ବେଶରେ ଯାଇନଥିଲେ। ସେ ସାଧାସିଧା ବେଶରେ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଋଷିଙ୍କ ଭଳି ସେ ବେଶ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବେଶରେ ସେ ବଣକୁ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ କେମିତି ରାମ, ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବଣକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଏଠି ଦେଖ, ଭରତ ରାମଙ୍କର ଚରଣ ଧରି ଗୃହକୁ ଲେଉଟିବା ନିମିତ୍ତ ହେଲା ପାଇଁ, ଘରକୁ ଲେଉଟିବା ପାଇଁ, ଗୃହ ହେଲା ଘର, ଗୃହକୁ ଲେଉଟିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ମତ ନ ହୋଇ ପିତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାର ପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବନରେ ରହିଲେ। ଭରତ କ'ଣ କଲେ ନା ରାମଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆକୁଳ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହୋଇନଥିଲେ, ବଣରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭରତଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ନିର୍ଲୋଭ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାତୃଭକ୍ତ ଭରତ, ନିର୍ଲୋଭ ନାହିଁ ଲୋଭ ଯାହାର, ନିର୍ଲୋଭ, ଭରତଙ୍କର ଆଦୌ ଲୋଭ ନଥିଲା, ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ, ନାହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାହାର ହେଲା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ। ତେଣୁ ଭରତଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ହେବାରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ନିର୍ଲୋଭ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାତୃଭକ୍ତ ଭାଇକୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ସେଇ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସି ରାମଙ୍କର ପାଦୁକା ହେଲା କଠଉ, ତାଙ୍କ କଠଉକୁ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ରାମଙ୍କର ଦାସପ୍ରାୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପରି ରାଜଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ରାମ ଯେଭଳି ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବଣରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଘରେ ରହି ଖାଇନଥିଲେ। ରାମଙ୍କ ପରି ରାଜଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବଳକଳ ବସନ ପରିଧାନ, ଗଛର ବଳକଳକୁ ଲୁଗା ଭଳି ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫଳମୂଳ ସବୁ ଆହାର କରି ଖାଇ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭରତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବୈରାଗୀ ମନୋଭାବ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭରତଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏତକ ପଢ଼ା ଥାଉ, କାଲି ଆମେ ଆଉ ପଢ଼େଇବା। ଏଇତକ ଯାଏଁ ପାଠ ତମେମାନେ 2 ଥର 3 ଥର ପଢ଼, ଥରେ ଖାତାରେ ତାକୁ ଲେଖ ଏବଂ ମୁଁ କାଲି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯଦି ତୁମକୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।